Okay, good morning everyone. Uh, Today's topic is development of frog, development of frog. Your development of frog अंतर्गत लास्ट टाइम देखिए हामीले अर्ली इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट डिस्कस गर्दै थियौँ. अर्ली embryonic development, early embryonic development डिस्कस गर्दै थियौँ र यो अर्ली इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट अन्तर्गत फर्टिलाइजेसन, क्लीवेज, the cleavage which is the division of zygote. The cleavage one we discussed about first cleavage, second cleavage, third cleavage, fourth cleavage र fifth cleavage डिस्कस गरिसकेपछि solid ball of cells which resembles mulberry fruit जसलाई चाहिँ मरुला भन्छ. त्यो मरुला बन्ने स्टेजसम्म चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ. And the process by which solid ball of cells, also called as morula, is formed, that process is called as morulation. अब तत्पश्चात आफ्टर यो पहिलो इभेन्ट भनेको फर्टिलाइजेसन भयो. फर्टिलाइजेसन, ओके, फर्टिलाइजेसन, and then second event which occurs is cleavage, which is the division of zygote. Zygote को division भयो. And the type of cleavage which occurs in frog is holoblastic, unequal भनेको थियौँ हामीले. First cleavage is vertical or meridional, resulting to equal sized blastomeres. Second cleavage त्यो पनि vertical or meridional, starting from animal pole देखि vegetal pole तिर गएको चाहिँ देखिन्छ, and occurring just at right angle to the first cleavage, resulting 4 equal sized blastomeres. Third cleavage is equatorial plane भन्दा ठिक्क माथि and is latitudinal अथवा horizontal, resulting 8 blastomeres माथिपट्टिको towards animal pole तिर भएको blastomeres चाहिँ they are small in size, devoid of yolk, तिनीहरु चाहिँ they were called as micromeres. तलपट्टि the blastomeres which were relatively larger in size, तिनीहरु चाहिँ they were laden with yolk and so they were called as megameres भयो हैन. अनि त्यही अनुरूप fourth cleavage double भयो, occurring in between first cleavage and second cleavage भयो. And so त्यस पश्चात fifth cleavage त्यो चाहिँ is also double, त्यो पनि double, occurring just above and below the third cleavage. यसरी 32 celled embryonic stage, 32 celled structure बनेको चाहिँ थियो, and that 32 celled structure now starts resembling solid ball of cells and which is called as morula है. अब त्यस पछाडिको क्लीवेज भनेको एसिन्क्रोनस हुन्छ, इरेगुलर हुन्छ, किनभने माइक्रोमेयर्सहरु छिटो छिटो चाहिँ डिभाइड चाहिँ गर्छ, and so मेगामेयर्स also they continue dividing. ओके, त्यस पछाडिको चाहिँ स्टेज भनेको but before that your third stage लाई हामीले morulation भन्यौं, by which morula is formed, morulation. And fourth event, very important event which occurs is blastulation. यो blastulation को चाहिँ बेला blastulation, okay, blastulation भनेको this is the process by which blastula is formed. अब यो blastula चाहिँ के बारेमा फरक हुन्छ morula भन्दा हैन. जस्तो यो चाहिँ morula भयो, morula which is solid from outside to inside. माथिपट्टि चाहिँ upper hemisphere is occupied by smaller micromeres which are devoid of yolk. विहीन yolk नभएको micromeresले occupy गरेको चाहिँ हुन्छ भने तलपट्टिको occupying most of the vegetal hemisphere तिर occupy गरेको cells, they are relatively larger in size and they are also yolk laden. They are called as megameres. यो माथिपट्टिको चाहिँ micromeres भए, तलपट्टिको चाहिँ megameres. Okay, now these are micromeres, and
The lower cells are called as megameres, which are relatively large in size and they contain yolk also. Yolk is known as. Now this is morula. You see morula there. Morula stage. अब यस पछाडिको जुन चाहिँ क्लिवेज छ, डिभिजन छ, माइक्रोमेयर्स र मेगामेयर्सहरुको जुन चाहिँ यो डिभिजन छ, त्यो चाहिँ एसिन्क्रोनस हुन्छ, इरेगुलर हुन्छ. इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फलो. एकदमै चाहिँ ताल बिग्रिसकेको हुन्छ यसको चाहिँ सिन्क्रोनी चाहिँ बिग्रिसकेको हुन्छ. बट द डिभिजन कन्टिन्युज. त्यो डिभिजन चाहिँ कन्टिन्युसली भएको हुन्छ. So because micromeres are smaller in size, megameres are relatively larger in size, and on top of that, यो megameres they are laden with yolk. यहाँ त yolk पनि हुन्छ, yolkले भरिएको चाहिँ हुन्छ यो megameresहरु. Yolkले भरिएको हुँदाखेरि, so because the megameres are relatively larger in size and they are also laden with yolk, त्यसले यो megameresहरु के हुन्छ भन्दाखेरि डिभिजन त हुन्छ तर त्यो डिभिजनमा अलिकति थोरै इन्टरफियरेन्स गर्छ. दखल अन्दाजी चाहिँ गरिदिन्छ. And so as a result, as a consequence के हुन्छ भन्दाखेरि micromeres they divide more rapidly. यो micromeres चाहिँ छिटो चाहिँ divide चाहिँ हुन्छ in comparison to the division of megameres. Of course megameres also divide. Megameres पनि divide चाहिँ हुन्छ तर यो micromeres अलिक rapidly चाहिँ divide हुने भएकोले गर्दाखेरि यसको जुन चाहिँ micromeres को चाहिँ पेस छ त्यो megameres को चाहिँ डिभिजन को पेसले भेटाउन चाहिँ सक्दैन. And as a result के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ micromeres they divide so rapidly that megameres cannot catch up the pace of the division of micromeres, and so भित्रपट्टि चाहिँ fluid filled cavities चाहिँ देखा पर्न जाने थाल्छ. Okay, भित्रपट्टि चाहिँ it's not completely hollow cavity भन्दाखेरि चाहिँ it's filled with fluid चाहिँ भरिएको चाहिँ cavities चाहिँ देखा पर्छ. त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ megameres छिटो डिवाइड हुँदाखेरि सरी micromeres छिटो rapidly डिवाइड हुँदाखेरि megameres ले त्यसको पेस भेटाउँदैन के. Megameres को चाहिँ किनभने they are larger in size and they are also laden with yolk, त्यो भएरले megameres although they also divide but micromeres divide so rapidly that a fluid filled cavity starts developing inside, and that fluid filled cavity is called as त्यसलाई चाहिँ blastocele भन्छ. Okay, blastocele. Now अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेल्सहरुको थुप्रो नै देखिन्छ. बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिपट्टि चाहिँ माइक्रोमेयर्स, तलपट्टि चाहिँ मेगामेयर्सहरुकै बल जस्तो स्फेरिकल बल लाइक स्ट्रक्चर नै देखिन्छ हैन. तर त्यसको ट्रान्सभर्स सेक्सन चाहिँ काटेर हेर्ने भने त्यसो यो चाहिँ सेक्सन काटेर हेर्ने भने माथिपट्टि मसिनो माइक्रोमेयर्सहरुले ओगटेको चाहिँ हुन्छ. माथिपट्टि साइडतिर मसिनो माइक्रोमेयर्सहरुले चाहिँ ओगटेको चाहिँ हुन्छ भने तलपट्टि यो जुन चाहिँ क्याभिटी चाहिँ छ त्यो तलपट्टिको चाहिँ लार्जर साइज्ड मेगामेयर्सहरुले चाहिँ यसरी अक्युपाई चाहिँ गरेको चाहिँ हुन्छ. एन्ड यो जुन चाहिँ this region, this is filled with fluid. Okay, a cavity develops and this is filled with fluid, and this cavity your capitalization this is called as blastocele भन्छ. Blastocele. Okay, blastocele. And this blastocele is the cavity which develops inside the embryo. यो embryo मा चाहिँ त्यो चाहिँ develops यो blastocele भन्छ. खासमा blastocelic fluid ले भरिएको हुन्छ. Okay, unlike morula which is completely solid, यो चाहिँ solid ball of cells ले भयो भने यो blastula चाहिँ now this stage. Okay, the embryo after reaching this stage with a cavity inside, and that cavity is called as blastocele. Now this embryo is called as a blastula. Now this is blastula. You see blastula. Okay, यो चाहिँ morula भयो, यो चाहिँ blastula छ. Blastula र morula मा चाहिँ के फरक छ? Morula भनेको solid ball of cells भयो, solid from outside to inside completely. Okay, and there is no cavity inside. Blastula मा चाहिँ यो blastocele भन्ने चाहिँ cavity चाहिँ देखा पर्छ. यो blastocele भन्ने चाहिँ cavity actually it is filled with यो blastocele चाहिँ fluid. Of course यो embryological यसको कुनै significance छैन भने can later on यो blastocele चाहिँ it becomes obliterated, यो disappears चाहिँ भयो चाहिँ है. यो किन चाहिँ बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ because of unmatched division of micromeres and megameres. यो micromeres र megameres को चाहिँ त्यो डिभिजन चाहिँ यो यसको पेस मिल्दैन. भन्नुको अर्थ micromeres छिटो चाहिँ they divide more rapidly, and in comparison to the pace by which megameres are divided, and so a fluid filled cavity develops. And this embryo, this stays, okay, with a cavity
called blastociole. Now that stage is called as blastula, and the process by which blastula is formed, your blastula is a process, and that is called as blastulation. As the process of formation of morula is called as morulation, similarly the process of formation of blastula is called as blastulation. अब यहाँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हामीले के ख्याल राख्न चाहिँ पर्छ भन्दाखेरि till this stage, यो स्टेजमा पनि चाहिँ there is a single layer of cells. सेल्सहरुको चाहिँ एउटै मात्रै चाहिँ पत्र चाहिँ बनिरहेको छ. Of course there is a fluid filled cavity inside, भित्रपट्टि चाहिँ fluid filled चाहिँ cavity नै छ, तर सेल्सहरुको चाहिँ there is a single layer of cell. It is still at monoblastic stage भन्छ नि. Monoblastic भनेको चाहिँ consisting of a single layer of cells. Later on the monoblastic it has to change into diploblastic structure, and diploblastic structure later on it has to change into triploblastic structure. किनभने frog, tadpole त्यसपछि चाहिँ frog चाहिँ भनेको triploblastic चाहिँ animals नि हो हैन. That is how we follow your early embryonic development and पछि गएर चाहिँ post embryonic development चाहिँ हामी discussion गर्छौं. अब till here this stage is called as blastula. यहाँसम्म चाहिँ blastula चाहिँ भयो. अब अर्को एउटा very important thing which we should remember is presumptive areas भनिन्छ है. त्यो presumptive areas भनिन्छ नि. Presumptive areas. Presumptive areas. Presumptive areas. Presumptive areas. अब यो blastula भन्ने चाहिँ स्टेजमा of course the cells are माथिपट्टिको चाहिँ सबै यो blastociole भन्दा चाहिँ माथिपट्टि dorsal surface मा dorsolateral र चाहिँ lateral surfaceहरुतिर चाहिँ occupied by micromeres, अनि तलपट्टि floor of the blastociole, यो blastociole को चाहिँ तल भुइँपट्टि चाहिँ सबै megameresले चाहिँ occupied चाहिँ गरेको छ. And apart from that the सेल्सहरुको चाहिँ भिन्नता चाहिँ देखिसकेको छैन. The cells are not differentiated, okay, and also the migration of cells has not occurred. The cells को movement पनि चाहिँ भएको छैन. त्यो भन्ने there is a single layer of cells. Cells को चाहिँ single layer चाहिँ भयो है. But still at this stage itself, यही स्टेजमै यो blastula भन्ने चाहिँ स्टेजमै एउटा चाहिँ के गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा जर्मन साइन्टिस्ट named as Carl Vogert भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टले चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेनिङ चाहिँ टेक्निक मार्फत, the staining technique is called as intravitum staining technique मार्फत, although the cells have not differentiated from each other, एक अर्काबाट चाहिँ त्यो सेल्सहरुको चाहिँ त्यो डिफरेन्शिएसन भएको छैन, तरै पनि चाहिँ सेल्सहरुको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ certain reasons can be presumed, to presume, and these areas, the reasons, they are called as presumptive areas भन्छ. भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि यो blastula भन्ने चाहिँ स्टेजमै पनि कुन रिजनले पछि गएर यो प्राइमरी जर्म लेयर्सहरु भन्छ, जस्तो इक्टोडर्म भयो, इक्टोडर्म भित्र पनि चाहिँ एपिडर्मिस र चाहिँ न्यूरल प्लेट, अनि त्यसपछि नोटोकर्ड, त्यसपछि मेसोडर्म, एन्डोडर्महरु चाहिँ पछि गएर कुन भाग चाहिँ blastula भन्ने स्टेजकै कुन भाग पछि गएर later on that changes into ectoderm अथवा चाहिँ मेसोडर्म अथवा चाहिँ एन्डोडर्ममा चाहिँ गएर चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ that can be presumed. The staining technique मार्फत चाहिँ okay, now this part will give rise to mesoderm, this part will later on give rise to endoderm, अथवा this part will later on give rise to ectoderm भन्ने कुरा चाहिँ that can be presumed beforehand. पहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ presume चाहिँ गर्न सकिन्छ by applying special staining technique which was developed by Carl Vogert, a German scientist. त्यो गर्दाखेरि by using special staining technique also called as intravitum staining technique मार्फत युज गरेर यो जुन चाहिँ blastula चाहिँ छ त्यो blastula को से अब यसलाई अलिकति चाहिँ थोरै चाहिँ सिम्प्लिफाइड चाहिँ भनौँ है, माथिपट्टिको यो खालका चाहिँ यो रिजनमा भएको माइक्रोमेयर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डोर्सल माइक्रोमेयर कम्प्लिटली चाहिँ डोर्सल त्यो छानापट्टि चाहिँ भएको चाहिँ अनि योपट्टि चाहिँ भएको योपट्टि र योपट्टि चाहिँ भएको माइक्रोमेयर्सलाई चाहिँ डोर्सोलेटरल भन्छ, माथिपट्टि नै तर अलिकति लेटरल साइडतिर चाहिँ है, अनि यतापट्टि चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ लेटरल साइडमा चाहिँ भएको चाहिँ माइक्रोमेयर्स, अनि फ्लोर अकुपाइड बाइ मेगामेयर्स बाइ है. धेरै खालको धेरै सेल्सहरु बनाएर चाहिँ त्यो कन्फ्युजन गर्नुभन्दा अहिले यति चाहिँ मैले चाहिँ ल्याडन थियो यो अपले चाहिँ भरिएको चाहिँ छ यो मेगामेयर्स भयो. नाउ यो जुन चाहिँ सेडेड रिजन दिस इज ब्लास्टोसियल, यो चाहिँ ब्लास्टोसियल भयो नि त, यो चाहिँ ब्लास्टोसियल चाहिँ भयो. अब यो ब्लास्टोसियल हो. नाउ दिस सेडेड रिजन कम्प्लिटली चाहिँ द होल सेडेड रिजन इज द यो चाहिँ ब्लास्टोसियल है.
एक्चुअली इट इज फिल्ड विथ ब्लास्टोसियल फ्लुइड मैले अघि नै भनिसकेको छु यो ब्लास्टोसियल भन्ने चाहिँ लेटर अन इट डिसअपियर्स अर बिकम्स अब्लिटरेटेड पछि ग्यास्ट्रुलेसनमा चाहिँ न्यू क्याभिटी डेभलप्स विच इज कल्ड एज आर्केन्टेरोल मैले अहिले चाहिँ बताएँ है। अब दिस सेडेड रिजन इज द ब्लास्टोसियल। यो ब्लास्टोसियलको चाहिँ माथिपट्टि भएका माइक्रोमियर्सहरू चाहिँ दे आर रिफर टु एज द डोर्सल माइक्रोमियर्स। अनि डोर्सल तर अलिकति लेटरल साइडतिर चाहिँ अकुपाई गरेका माइक्रोमियर्सहरूलाई चाहिँ डोर्सल लेटरल चाहिँ माइक्रोमियर्स भयो। अनि कम्पेयर्ड चाहिँ लेटरल साइडतिर चाहिँ अकुपाई गरेको चाहिँ माइक्रोमियर देयर मे बी मेनी माइक्रोमियर्स, त्यो सबैलाई चाहिँ लेटरल माइक्रोमियर्स भयो। अनि यो तलपट्टिको चाहिँ फ्लोर अफ द ब्लास्टोसियल अल अकुपाइड बाई मेगामियर्स। अब यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो अघि बाई स्पेसल स्टेनिङ चाहिँ टेक्निक मार्फत हेर्दाखेरि यो माथिपट्टिको डोर्सल माइक्रोमियर्सहरूले चाहिँ दिस इज ब्लास्टुला, यो चाहिँ ब्लास्टुला चाहिँ हो भने माथिपट्टिको सबै चाहिँ माइक्रोमियर्सहरू चाहिँ दे विल गिभ राइज टु लेटर अन, दे विल गिभ राइज टु इक्टोडर्म लेटर अन। त्यही भएर यो रिजनलाई चाहिँ इट कुड बी कल्ड एज प्रिजम्टिभ इक्टोडर्म भने है, प्रिज्युम गरेको चाहिँ प्रिज्युम। यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ प्रिज्युम अथवा प्रिजम्टिभ इक्टोडर्म। यो प्रिजम्टिभ इक्टोडर्म भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स द सेल्स दे हेभ नट अलरेडी गन डिफ्रेन्सिएसन, त्यस्तो भिन्नता छुटिसकेका छ नि त्यो सेल्सहरूमा चाहिँ। तर पछि गएर चाहिँ त्यो स्टेरिक टेक्निकमा यति चाहिँ माइक्रोमियर्सहरू पछि गएर चाहिँ इक्टोडर्म दिन्छ भनेर चाहिँ प्रिज्युम चाहिँ गरेको, एन्ड सो इट इज रिफर टु एज प्रिजम्टिभ इक्टोडर्म। यही प्रिजम्टिभ चाहिँ इक्टोडर्म पछि गएर चाहिँ दिस डिफ्रेन्सिएट चाहिँ यो चाहिँ प्रिजम्टिभ पीले चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ है, प्रिजम्टिभ एपिडर्मिस अनि प्रिजम्टिभ न्युरल प्लेटमा डिफ्रेन्सिएट हुन्छ। त्यो चाहिँ अफकोर्स यहाँ सेल्सहरू डिफ्रेन्सिएसन भइसकेको छैन, तर पछि गएर चाहिँ द्याट क्यान बी प्रेडिक्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ, एन्ड सो दे आर कल्ड एज प्रिजम्टिभ इक्टोडर्म है। यो चाहिँ भयो प्रिजम्टिभ एपिडर्मिस अनि ठ्याक्कै चाहिँ यसको मुनतिर यो चाहिँ प्रिजम्टिभ न्युरल प्लेट भयो। अच्छा, अब यो चाहिँ यो दुईवटा कहाँबाट चाहिँ बनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो माथिको चाहिँ प्रिजम्टिभ एपिडर्मिस भयो अनि यो चाहिँ प्रिजम्टिभ न्युरल प्लेट चाहिँ भयो। यो माथि डोर्सल माइक्रोमियर्सबाट यो जुन चाहिँ डोर्सल लेटरल चाहिँ साइडतिर भएका माइक्रोमियर्सहरूले चाहिँ दे गिभ राइज टु, त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे गिभ राइज टु नोटोकर्ड लेटर अन। सो दिस रिजन क्यान बी आइडेन्टिफाइड एज प्रिजम्टिभ नोटोकर्ड भन्छ कि प्रिजम्टिभ नोटोकर्ड प्रिजम्टिभ नोटोकर्ड पछि गएर चाहिँ नोटोकर्ड चाहिँ दिने भाषाले गर्दाखेरि यो रिजन क्यान बी आइडेन्टिफाइड एज द प्रिजम्टिभ नोटोकर्ड। अनि यो लेटरल साइडतिर चाहिँ यो ब्लास्टोसियलको लेटरल साइडतिर भएका माइक्रोमियर्सहरू अब यहाँ देखाउँदा दुईवटा मात्रै माइक्रोमियर्सहरूले देखाएको छ, तर त्यहाँ त थुप्रै माइक्रोमियर्सहरू छन्। ती माइक्रोमियर्सहरूले चाहिँ दे गिभ राइज टु त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे गिभ राइज टु मिजोडर्म। यो मिजोडर्म दिन्छ पछि गएर चाहिँ होइन। अब अहिले नै चाहिँ त्यो चाहिँ छुट्टिसकेको चाहिँ हुँदैन, तर पछि गएर चाहिँ यति रिजनले चाहिँ अथवा ब्लास्टोसियलको लेटरल साइडतिर अकुपाई गरेका माइक्रोमियर्सहरू चाहिँ दे विल डेफिनेटली गिभ राइज टु मिजोडर्म लेटर अन पछि गएर चाहिँ। एन्ड सो दिस रिजन क्यान बी आइडेन्टिफाइड एज प्रिजम्टिभ मिजोडर्म भने प्रिजम्टिभ मिजोडर्म। ओके, प्रिजम्टिभ मिजोडर्म। अनि बाँकी जुन चाहिँ यो ब्लास्टोसियलको फ्लोर अकुपाई गरेका सबै मेगामियर्सहरूले चाहिँ दे गिभ राइज टु इन्डोडर्म, एन्ड सो यति रिजनलाई चाहिँ क्यान बी प्रिज्युम्ड एज प्रिजम्टिभ इन्डोडर्म होइन। यसरी छुट्टिसकेको हुँदैन, तर यति रिजनले चाहिँ पछि गएर इन्डोडर्म चाहिँ दिन्छ है। अब प्राइमेरी जर्म लेयर्सहरू भनेको चाहिँ इक्टोडर्म भयो अनि मिजोडर्म भयो, अनि सबभन्दा भित्रपट्टिको चाहिँ सेलको चाहिँ लेयरलाई चाहिँ हामीले इन्डोडर्म चाहिँ भन्छ। यसरी इभन एट द ब्लास्टुला स्टेज इट्सेल्फ, त्यो ब्लास्टुला स्टेजमै पनि त्यो यति रिजनले चाहिँ पछि गएर यो रिजन दिन्छ भनेर चाहिँ द्याट क्यान बी प्रेडिक्टेड। ओके, सो नाउ दिस रिजन्स जस्तो चाहिँ प्रिजम्टिभ इन्डोडर्म भयो, प्रिजम्टिभ मेजोडर्म भयो, प्रिजम्टिभ चाहिँ नोटोकर्ड चाहिँ भयो, अनि प्रिजम्टिभ न्युरल प्लेट र प्रिजम्टिभ एपिडर्मिस होइन।
यति चाहिँ 1 2 3 4 5 यो रिजन्स पाँचवटा चाहिँ रिजन्स which are presumed, okay, and these reasons are called as यिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ presumptive areas अथवा presumptive reasons भन्छ। यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ, ओके। अब यस पछाडि चाहिँ हुने भनेको चाहिँ the fifth event which occurs during early embryonic development after blastulation। blastulation भन्ने प्रोसेस इभेन्ट पश्चात हुने अर्को चाहिँ स्टेज भनेको चाहिँ ग्यास्ट्रुलेसन, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ ग्यास्ट्रुलेसन भन्ने स्टेज चाहिँ हुन्छ है, ग्यास्ट्रुलेसन। ग्यास्ट्रुलेसन भनेको अब यो ग्यास्ट्रुलेसन भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ इभेन्ट छ यो चाहिँ वी शल डिस्कस इन अनदर क्लास, ओके। आजलाई यति नै भयो, थ्याङ्क यू।